हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक हो? राजी बाजी हो? मैं तुहाडा दोस्त नसार जवेद। ये सौखिया सौखिया गल्लां करने आ, वो गल्लां ये करनियां ने कि भी बड़ा रौला पिया, तुसीं देखा सारी दुनिया ते तबाहियां मचाई रखियां अगलियां ने। ऐसे नैटवर्क खुफिया किस्म के, खुफिया एजेंसियां दे बंदे नाल, खुफिया कार्रवाइयां अंदरूने मुल्क बिरूने मुल्क, ते आवाज़ चुकनी नवाज शरीफ जदों याद करो धरना दे के बैठा सी, हुकूमत जरदारी ने की नाल सा, जरदारी ने हुकूमत छड्डी, जरदारी का सारा कुछ चल रहा सी। वो जो फड़दा नवाज शरीफ, हुकूमत जरदारी दी ते फायरिंग नवाज शरीफ ते। चलो खैर चलता रहा, दुनिया ते सारी ते जाके पता नहीं किहड़े किहड़े काम पाए, कामयाबियां मिलियां जी उन्होंने। खुफिया बंदे जिद्दां तुसीं कोई भी गलत काम कर लो, एक बारी कामयाबी मिल जाती है। जो ही तुसीं कर गुजरदे हो उन्होंने लत्तां लगियां होंदियां, टुर पैंदा बुराई वाले पासे, तो अच्छाई करदे हो तो इस वे भी टुर पैंदी अच्छाई वाले पासे। बड़ा रौला पाया दुनिया ते जाके, अमेरिका की किहड़ी किहड़ी तकरीरां करते, राणा सनाला तेन मुच्छां ते फड़ के जहरी सुट्टां का सुट भी दिता, चलदा रहा सब कुछ। लेकिन गल थोड़ी गौर तलब हैगी है, यह सारा कुछ किया उस तो बाद हुकूमत की, हुकूमत दे विच बुजदार लाए, हुकूमत दे विच पता नहीं किहड़े किहड़े खाचे मारे, सामने 500% दवाइयां की कीमत उपर जी। तो उनका रिजल्ट की है जी, प्राइम मिनिस्टर ने उहदे तो वजारत वजीर को हटाता है, तो दूसरे ने अपनी पार्टी का उहदा दे दिता है उन्होंने। यह कैसी गल है कि वजीर ने कौम की कमर के छुरा घूमता है, जो ढिड के छुरा घूमता है। वजीर का दिमाग कहना ला दो जी इन्होंने, बंदा नहीं ठीक है, जुत्तियां मार के ला दो। तो रात ही गुजरती सी ते इन्हू पार्टी का फलाना उहदा दे दो, पार्टी का क्यों कि उथों जिहड़ा लैके आया उन पार्टी का उहदा दो, पार्टी बैठ के पार्टी को वंड देवे सारे चली जा रहे। तुसीं देखो कि वो सारे जिहड़े काम किते, उस तो बाद हुकूमत दे विच आ गए, हुकूमत जो जुत्तियां मार के कढ़िया गया, उस तो बाद जिहड़े काम किते वो सारे काम भला किंदे आके गए ने। चलो मुखालफ पाकिस्तान के खिलाफ गए ने, पाकिस्तानियों के भी खिलाफ गए ने, बड़ी बड़ी सट कराई ने पाकिस्तान ना, पाकिस्तान बड़ी दूर जाके सुटिया। लेकिन जो बुराई के विचों अच्छाई निकलती है, अच्छाई के विचों बुराई निकलती है। वो कहते चंगे नाल बुरे तो बुरे नाल चंगे। वो सारा जिन्ना भी इन्हें काम पाया, जिन्हें हरामजादियां कीतियां, जिन्नियां भी जिन्हें लांती किरदार वाले काम किए, वो सारे कामों का फायदा किनू गया? ये गौर करो। उस सारे कामों का फायदा उन्होंने गया कि जिन्हें कहा सी कि मैं अपने सारे फैसले रब ते छड्डना। सोने का सुहागा एक उन्हें रब ते छड्डता, एक जिहड़े दुश्मनों को रब ते छुट्टिया छड्डिया, वो रब दे भी दुश्मन, रब दे नबी दे भी दुश्मन। कैसी गल है? हुण डबल हो गया काम। कहते ना नवाज शरीफ बड़ा लकी है, फलाना टमाना, ठीक है वाकई लकी है, पर यह देखो उन्हें लक होर भी चीज़ां शामिल हो गई। अल्लाह पाक की जात बड़ी दुनिया, यकीन करो बड़ी दुनिया, हर बच्चे नूं, बच्चे वड्डे छोटे सबनों रात को रिजक दे के सुआंदा है, पत्थर के विच कीड़े नूं रिजक पहुँचा दिंदा है। ऐसे लोग जिहड़े रब नूं गालां कढदे ने उन्हां नूं पहुँचा दिंदा है। जिंदा ईमान नहीं, जिन्हें मैसेज पैगाम नहीं सुनिया, जिन्हों पता ही नहीं कि रब का जो आखिरी नबी वो की है, जिन्नियां उच्चे शाना होंदियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, वो भी कई गल्लां जिन्होंने इलम नहीं गा बड़ा कुछ कह जाते हैं। अल्लाह माफ करे। कहते हैं गैरत जिन्नियां भी अच्छी चीज़ां ना, सब तो उन्होंने टॉप जिस तरह कहते हैं कि तकबर वो सिर्फ अल्लाह तआला ज़ात वास्ते आ। गैरत, हिम्मत, जुर्रत, जिन्नियां पॉजिटिव चीज़ां ने, ये सारियां पहले रब तो शुरू होंदियां ने, अल्लाह पाक दे सिफतां ने, ते फिर वो सिफतां दी असीं नकल लाने आ। साडी औकात इन्नी है कि असीं ऐ साह लिया ते अगला साह पता नहीं लै सकदे, नहीं लै सकदे। साडी औकात इन्नी है। और चंगियां सिफतां ने सारियां पहले रब दियां सिफतां ने, साडे अल्लाह पाक दियां सिफतां ने। अल्लाह पाक जदों बंदे दी मत मारे तो फिर वो इंज मारदा है। लेकिन एक गल ज़हन रखो, अल्लाह पाक सारी चीज़ां बर्दाश्त कर लैंदा है, बुरदबार भी है, बर्दाश्त भी होंदी सब तो ज़्यादा, क्योंकि चाहिए हर चीज़ उहदे च ज़्यादा है। जो गैरत की गल करने ना, तो साडा मालक, साडा खालक है, पूरे कायनात को तखलीक करने वाला, सारे तमाम जाना को तखलीक करने वाला। गैरतमंद भी हो रहा है। गैरत उदों बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक गुस्सा करता है या गैरतमंद दिखाता है जो नबी नूं, उहदे प्यारे नबी नूं, उहदे आखिरी नबी नूं कोई कुछ कहे, कुछ कह देना तो बड़ी छोटी जी गल है, सोचे भी ते नवाज शरीफ के दुश्मन ते जाके मस्जिद नबी चढ़ गए, तो बस सुनो ना कि दुख की गल सी।
ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿੰਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਗੌਰ ਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬਦਕਿਸਮਤ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਰਜ਼ੀ, ਸਲੂਟ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ, ਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 200 ਦੀ 1000% ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੀਲੋ ਖਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਝ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿ ਜੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याक नस्तईन ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੀ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਸਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਬਰਾਸਾ ਜਮਾਇਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਜੱਜ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਰੇ ਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਟਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੂੰਡ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਪੱਤਾ ਦਾਦਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਸਮ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 9 ਮਈ ਵਾਲੋਂ को नहीं छोड़ेंगे, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ को नहीं छोड़ेंगे, ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, 9 ਮਈ ਵਾਲੇ को नहीं छोड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸਾਂ, ਟੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਬੈਂਸ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਧ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਨੋਟ ਜੇਬ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖਣੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੜ ਜਾਣਾ।
ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਲਪਦੀ ਹੈ, ਚੀਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਰਬ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਦਨੀਆਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਾਫਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ, ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੂੰਡ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਭੂੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਸੀ, ਇਮਰਾਂਡੋ ਤੇ ਕਾਦਿਆਂਡੂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮਰਾਂਡੋ ਤੇ ਕਾਦਿਆਂਡੂ ਵਾੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਢਾਹ ਢੁੱਕ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫੇਵਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਵਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਫਤਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਰੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।